welcome all my friends from various colleges who have come here to participate in the competition. I am really indebted to them. I, on behalf of our college, Koner Lakshmaya, deemed to be university, heartily welcome you. It is my honor, more than a pleasure, to welcome you all to TechSpeak 4.0. Invoking spirituality among us today, I now invite G. Sharwani and P. Sai Pranati onto the dais to sing a prayer song. Our chief guest is online to inspire us with his views. For creating an opportunity for you not merely to excel academically, but to actually face the real life problems, the future challenges, and prepare you for that, give you an opportunity to explore your ideas, to innovate, and to make something of your future even today. It's an absolutely vital initiative. I don't want to give a long speech. Hopefully, we'll have some time for interaction. You live in an exciting age. Sometimes when you see the newspapers and radio and television, particularly in our country, or social media, it appears that everything is depressing, but it's not true. The world is not shaped by politics alone. That's only one part of life. Politics and government are important, but they're not the be-all and end-all of life. The world truly changes through technology, innovation, ideas, practices by people like you. Until about 10, 12,000 years ago, we were like any other animal in terms of our lifestyles and our practices. We were hunter-gatherers. But human beings have three unique capabilities. The first is that we have the capacity to work in large numbers. Animals could hunt and work together for limited purposes in small numbers, a pack of wolves or a pride of lions, etc. But human beings alone have the capacity to work in very large numbers, hundreds, thousands, millions. The second is we have the ability to teach each other. What we've learned can be transferred to others and to the next generation. Because we developed the faculty of language. The modern human beings, once we developed the faculty of language, both learning and transferring knowledge became possible. That's how each generation is better than the earlier generation. That's how each innovation of an animal, of an individual, is not lost. It is imitated, it is improved, it is transferred to the next generation, and that's how over generations human beings progress dramatically. The third great thing we have obviously is we have greater brain power, ability to conceptualize, to do abstract thinking and translate that into real life. It is a combination of these three, ability to work in large groups, ability to learn and transfer knowledge, both horizontally within a generation from each other, and vertically from generation to generation. And the third one, our brain power to innovate, to think, to experiment, and on the basis of evidence and logic and experience, come up with great new ideas and practices. In many ways, education is nothing but transfer of knowledge. What your university is doing is not only transferring knowledge, but also giving you an opportunity to look at the other aspect, namely innovating. New ideas, new practices, and translating that direction. Good morning, sir. Morning, Rishi. Sir, actually, I am inspired from you, sir. From the age of, when I am in the 10th class, I decided to become a politician, sir, by seeing you. But I have one question, that what makes you to get into the social service from the, మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యుండి మీరు లోక్సత్తా పార్టీ పెట్టి ఇట్లా ప్రజలకి సర్వ్ చేయాలని అనిపించింది. ఎందుకు సార్ అలా అనిపించింది మీకు? ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో మీకు అలా చేంజ్ అవ్వాలనిపించిందో ఒకసారి తెలియజేస్తారా మాకు? No,
I'm a medical doctor by training. So more than IAS, the real transformation is from medicine to public service. Initially, it was paid public service as a public servant, and later, an unpaid public service as a social reformer and a civil society leader, and a change agent in the country in a variety of ways. Now, I view the world, I never gave this answer. Many people asked me this question, but I gave them the chronological things, what happened, what events inspired me. But from a different point of view, from an intellectual point of view, many of us, whether you are trained as an engineer or not, you have an engineering approach. What is engineering approach? It's leveraging. You remember Archimedes, the great physicist and mathematician, was asked by somebody, some clever fellow. He said, "You are such a great scientist, can you move the planet Earth?" He said, "Yes, of course I can move the planet Earth, but subject to two conditions. Give me a long enough lever and give me a place to stand upon as a falcon." You know pretty well the principle of levers. No matter how big the stone is, you may not be able to carry it yourself, but if you have a lever, a sturdy long rod, and if you have a small little pebble to put it in an appropriate place, and then you use that, anybody can lift it. You may not be able to move it a great deal. That depends on the amount of power you can generate and the amount of load you have to carry or move. But it will most certainly move. Engineering is based on this. It's about problem solving, evidence, logic, solution. I could see as a young doctor, there are problems to be solved and they're not being solved. Probably I did not adequately understand in the social sector, in governance and politics and administration. Why is not how the solutions are not happening? Why we're not getting the outcomes? That came later, but this quest, there are problems that need to be solved. Damn it, let them be solved. That's what drove me from medicine to civil service, because I realized I now take immense pleasure to invite onto the stage the conveners of Team KLF CA, Dr. K. Rajshekhar Sir, Center in Charge ACIC KL Startups Foundation, Shri K. Rajshekhar Sir, Senior Director Alumni Relations, Dr. P. Gopi Krishna Sir, Professor in Charge CA KLF, Dr. K. Ravindranath Sir, Associate Professor and Associate Dean of Student Affairs KLF. I now call upon stage our guest of honor, B. Padmavati ma'am. Dr. P. Sai Kiran Sir, Professor and Head AI and DS KLF. Imagine, improve, implement. TechSpeak 4.0, a platform for students to showcase their innovative ideas, an explosion of creative innovations, an arena to compete, excel, and prove themselves, an event bombarded with talents. Great ideas are made by clubbing many small ideas. Everything begins with an idea. Ideas provoke imagination. Imagination thrives for improvement, and these together, with proper implementations, make a dynamic engineer. We, Team KLF CA, have come up with an event named TechSpeak 4.0 to provide engineering solutions to the existing problems and to induce the concept of inclusive growth in all the promising ways. TechSpeak 4.0 is an inter-college technical idea contest where a student pursues graduates gets an opportunity to present his or her idea in front of distinguished judges. The main objective of this event is to bring out the hidden talents and the ideas of students with the theme Innovative Ideas for Better Society. This competition is conducted for the colleges in and around KLF. I now call upon Dr. K. Rajshekhar Sir. Very good morning to today's guest, Madam Padmavati Garu, Alumni Director Mr. Rajshekhar Garu, my colleagues Dr. Sai Kiran, Dr. Ravindranath and Mr. Gopinath, and my dear faculty members and my dear students. I think the objective of the event
TechSpeak 4.0, innovative ideas for better society. It's what is required, app title, to express your hidden talent. So my sincere request is not to stop there, express your ideas, at the same time work on those. See, when you are having a good idea which is innovative to do and solve some real society problem, you can take the help of your seniors, professors, and the institute support, especially our university is being one of the incubation center recognized by Government of India through various schemes. So that support that what any student come up with innovative idea, till that commercialization happens to the a raw idea which was started, which you have come out today on this platform. See, most of the people confuse knowing the things, learning the things, and doing the things. So once you know what is that idea you are going to express, you learn in what way better you can solve that, get the solution. And doing the thing, what exactly you are putting an unimaginary, right, solution in your mind to work on it. Before I leave, I always speak and take this example. I think you know that. In Mahabharata, when Dronacharya conducts the test, I think everybody knows that. He asks both Kauravas and Pandavas to target an obstacle or some object in the tree that everybody comes and fails to identify. Only Arjuna sees that the eye of a bird were supposed to target with that bow, right? Arrow. And he wins the context. Now what I take this example in a better way that winning a competition like this is what is similar to Arjuna wins that conducted by Dronacharya, to see what is the talent, that innovative idea you possess. But that's not the end. How many of you know that in Mahabharata, Arjuna will travel for a longer time of almost 6 years to get all the astras which are required in Mahabharata, that Kurukshetra Yuddha. There are various astras he works. I think one of the astra is Pasupasastra, where Lord Shiva will give. And Arjuna fights with Lord Shiva and finally gets that Pasupasastra. Now that tapas, what you say 6 years, is what the journey you have to get into that, which is not visible right now with everybody. What you see, just express your idea. That's not enough. Please do the tapas, what Arjuna has done. In the same way, work on your idea, get the money, funding is available from the Universe Incubation Center, prove that your idea and solution is very good, solving some real society problem. That's where your duty as. So it's an inspirational talk that is given by Jayaprakash J.P. Narayan Garu, talking about additive manufacturing and vaccine and all. There are few guys in the university who are working on 3D printer also. How many of you know this? And last 2 days we have Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship has Expo, Startup Expo is. So there are some of the things which are done on 3D printers, manufactured on 3D printers. So that is where getting all these things, knowing all these things, learning all these things and doing the stuff what you required is what ultimately you have to get into that. Right? With a few words, I wish all you good luck, express your ideas but don't stop. Please work on those ideas. Welcome to our Universe Incubation Center and get the funding whatever up to lakhs of rupees. I wish once again all the success for all of you. Just be Padmavati ma'am to take in the hand of audience.
కెన్ యూ సే అబౌట్ అరుణిమా సిన్హా? విన్నారా ఎప్పుడైనా? అరుణిమా సిన్హా విన్నారా? ఒకళ్ళు చెప్పండి, ఎవరైనా కొంచెం చెప్పండి, తెలియాలండి ఈ రోజున. అంటే బోర్ కొడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి, కొంచెం మనకి ఇలాంటివి ఇష్టం ఉండవు మనకి, కానీ ఇష్టపడాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఏసీ రూమ్లో కూర్చున్నామంటే అసలు నేను ముందుగా అయితే క్లాప్స్ కొట్టిస్తానండి. ఈరోజు ఆయుధాలు కూడా లేకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారంటే, మన మిలిటరీ వాళ్ళకి ఆయుధాలు కూడా లేకుండా వాళ్ళు ఫైట్ చేసి మంచులో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళే కనుక ఈరోజు మనల్ని రక్షించకపోతే మనం ఏమైపోతాము? ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి, మన జవాన్లందరూ గట్టిగా కొట్టండి. ఇక్కడ కొడితే బోర్డర్లో వినిపించాలి. కొంచెం డల్గా ఉన్నారు, ఆకలి వేస్తున్నట్టుంది కదా. మరి ఇంత శక్తి మనకిచ్చి కుళ్ళిపోయిన చేతులు ఉంటాయి, మాసిపోయిన బట్టలు వేసుకుంటాడు, మనలాగే స్టైల్గా కూర్చోడు. ఏసీ రూమ్లో రిలాక్స్ అవ్వడు ఆయన, ఏదో చిన్న చుట్ట కాల్చుకుంటా పని చేసుకొని వచ్చి అన్నం తిని పడుకుంటాడు. ఈ రోజున మనం ఇలా ఉన్నాము అని అంటే తను కొన్ని వదులుకుంటే, తను కొన్ని త్యాగం చేస్తే మనం ఈరోజు పుష్టిగా, తుష్టిగా, ఇమ్యూనిటీగా, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్గా ఇలా చాలా విషయాల్ని మనం మాట్లాడుకుని కోర్సులు చేసుకుంటున్నాం. అటువంటి రైతుని మనం గౌరవించుకోకపోతే, అన్నదాత చెప్పాలి మీరు, ఈరోజు తప్పదు. అన్నదాత 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 ఎందుకంటే కృతజ్ఞత. నువ్వు సమాజంలో నువ్వు ఒక్కడివే బతకట్లేదండి, నువ్వు ఒక్కడివే బతకట్లా. నీ టాయిలెట్ కడగడానికి ఒకసారి వెళ్ళండి. సమ్మర్లోని ఒక అమ్మాయి చంటి పిల్లని వేసుకుని, గ్లౌజులు కూడా ఉండవు, మాస్క్ కూడా ఉండదు. ఆ పిల్లని అక్కడ పెట్టుకుని మనం వేసిన అడ్డమైన చెత్తని కూడా పాపం తోడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉండండి ట్రైన్, కడుపు కదిలిపోతుందండి మనకి. నేను సమ్టైమ్స్ ఐ క్రైడ్ ఏ లాట్. ఏమవసరం? నీది నువ్వు కడుక్కోవడానికి నీకు అసహ్యమైనప్పుడు సంబడి ఈజ్ క్లీనింగ్. వై నాట్ టు షో యువర్ రిగార్డ్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లేడీస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. విమెన్స్ డే అంటే అది, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నువ్వు సన్మానం చేయి. నాలాంటి వాళ్ళని కాదు, నాకు అవసరం లేదు. వై నాట్ యు గో ఫర్ మాస్ ఏరియాస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి జనరల్ హాస్పిటల్లో సెప్టిక్ వార్డుకి వెళ్ళండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడో వదిలేసి, ఎవరో వదిలేసిన ఆ అనాథ తల్లి తండ్రులు, ముసలి వాళ్ళకి పురుగులు బట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయండి ఆ వార్డులో. దేవుడు ఇంత శరీరం ఇచ్చి, ఇంత తెలివితేటలు ఇచ్చి, ఇంత ఆనందాన్ని ఇస్తే మనం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాము. అది కోల్పోయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి వెళ్ళండి, యూ జస్ట్ విజిట్. సరదాగా ఇక్కడ ఏదో భవానీ ద్వీపానికి, మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయడం కదా, అది అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన డబ్బులతో, మన సొంత డబ్బులు కూడా కాదు, స్కాలర్షిప్ డబ్బులతో కాదు. యూ జస్ట్ గో అండ్ సర్వ్ దెమ్, అట్లీస్ట్ సీ దెమ్. నీ జీవితం విలువ నీకు తెలుస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి. దాని గురించే నేను అడుగుతున్నాను ఇందాక నుంచి మిమ్మల్ని. అరుణిమా సిన్హా ఎవరు కదా, ఒక ఆర్టిఫిషియల్ కాలుతోటి ఎక్కింది. ఆమె స్టోరీ ఏంటి? ట్రైన్లో తను ఒక గేమ్స్ ఆడడానికి, స్పోర్ట్స్ ఆడడానికి వెళ్ళి రిటర్న్ అయినప్పుడు తన యొక్క మెడలో ఉన్న గొలుసుని ఆ దొంగలు బలవంతాన్ని తీసుకొని ఆమె ఫైట్ చేసింది వాళ్ళతో. చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, బలవంతాన ఆ అమ్మాయిని ట్రైన్లో తోసేశారు. ట్రైన్లోంచి తోయగానే ఆ ఫాస్ట్ ట్రైన్ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఏమైందంటే, ఆమె యొక్క కాలు మొత్తం ఆ పట్టాల కింద సాయంత్రం పడిపోతే ఎర్లీ అవర్స్ దాకా ఆ కాలు మించి కొన్ని వందల ట్రైన్స్ వెళ్ళాయి. మైడి ఇమాజిన్, కొన్ని వందల ట్రైన్స్ ఆ అమ్మాయి కాలు మించి వెళ్ళాయి. నోబడీ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఆ గోల్లో. తెల్లవారుజామున వీళ్ళందరూ కొంతమంది వర్కర్స్ వెళ్తుంటే ఎక్కడో మూలుగు వినిపిస్తుంది, ఇంకా కొంచెం ప్రాణం ఉంది ఆ అమ్మాయికి. ఉన్నప్పుడు ఈమె బతికే ఉన్నది అని చెప్పి ఉత్తరప్రదేశ్ అండి ఆ అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయిని షిఫ్ట్ చేసి మొత్తం ఏరియల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే, మనకు తెలుసు కదా ఎంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో మన ఏరియల్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయో. ఆ ఏరియల్ హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్తే
డాక్టర్స్ అందరూ చూశారు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇచ్చారు, దెన్ దే డిసైడెడ్ చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఈ కాలు మొత్తము గ్యాంగ్రైన్ అయిపోయింది, సో వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ లెగ్. ఇమాజిన్ మీ ఏజ్ అమ్మాయిలకి ఎవరికైనా ప్రాబ్లమే. ఒక చిన్న పాప స్పోర్ట్స్ ఆడేటటువంటి అమ్మాయి కాలు తీసేయాలంటే ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. మన శత్రువు కూడా రాకూడదు అనుకుంటాం అటువంటి కష్టం. తీసేయాలి అన్నారు, అక్కడ అనస్థీషియా లేదు, ఏమీ లేదు, అక్కడికక్కడ ఏమైనా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఏం జరిగిందో చెప్పనా? అక్కడ ఆ అమ్మాయి ఆ కాల్ని చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు కొంతైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి కదా, పళ్ళల్లో రాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళు కట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ అరుపుల్ని ఆ లోపలే తను మింగి వెంటనే ఢిల్లీ ఎయిమ్స్కి పంపించాం. ఢిల్లీ ఎయిమ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటంటే కాలు ఇంకా అయిపోయింది లైఫ్ అనుకున్నారు. కానీ అదే టైంలో ఎవరో వచ్చారు, చాలామంది విజిటర్స్ వచ్చారు, చిన్న చిన్న బుక్స్ ఇచ్చారు, స్వామి వివేకానందవి ఇటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చి నువ్వు చదువుకో, అనంతమైన శక్తి అంతా నీలోనే ఉన్నది, నువ్వు ఏమీ బలహీనరాలు కాదు, నీకు చాలా బలం ఉంది అన్నటువంటి కొటేషన్స్తో ఉన్న బుక్ ఇవ్వగానే షీ ఇన్స్పైర్డ్ ఎ లాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. వాళ్ళ అన్నయ్య ఒక్కడే సపోర్టు, నానా రకాల మాటలు అన్నారు. ఎవరితోనో వెళ్ళిపోయింది, ఎవరో లవ్వర్తో వెళ్ళిపోయింది, ఏదో జరిగిపోయింది, అందుకే ఆమె సూసైడ్ చేసుకునే రకరకాలు చాలా వస్తాయి కదా. ఒక అమ్మాయి అందులో బయటికి వెళ్తే అట్లా వచ్చినటువంటి అమ్మాయి ఏమనుకుంది, వాళ్ళ అన్నయ్యని అందరినీ పిలిచి నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఎక్కుతాను. పిచ్చిదానా, నీకు అసలు కాలే లేదు, ఆ కాలు జరిగి ఆపరేషన్ అయ్యి ఇంత అయింది, నువ్వు ఎలా చేస్తావు? ఎస్, మీ స్టూడెంట్స్ ఏం మాట్లాడాలి, ఏదైనా పని చేయాలంటే ఐ కెన్ డూ, ఫెయిల్ అవుతానా పాస్ అవుతానే నెక్స్ట్ ఐ కెన్ డూ అని ఆ అమ్మాయి అనుకుంటే, ఆ అమ్మాయికి ఇంకా కుట్లు కూడా సరిగ్గా మానకపోతే ఆ అమ్మాయి అలాగే ట్రైనింగ్ తీసుకుంది, బ్లడ్ కారుతో ఉంది, అయినా షీ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే ఆ లెగ్ పెట్టినండి, యాంప్టేషన్ లెగ్ పెట్టినప్పుడు ఆ నడకలో కానీ ఆ దానిలో కానీ చాలా తేడా వచ్చి బాడీ వెంటనే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. అయినా కూడా ఆమె తీసుకొని ఆ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఆమె క్లైమ్ చేయడానికి ట్రైనింగ్ తీసుకొని పర్వతారోహణకి నేను కావాల్సిన ఫిట్నెస్ అంతా కూడా ఎలా వచ్చిందండి? ఫిట్నెస్ కాలుతో వచ్చిందా? నీ యొక్క మానసిక శక్తి నిన్ను ఎంత మంచి పనికైనా సాధిస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నీ యొక్క అంతర్గత శక్తి, నీలో చాలా అనన్యమైన అనంతమైన నీ మానసిక శక్తి నిన్ను ఎంత మంచి పనులు జాతికి ఉపయోగపడేలా, భారతదేశం గౌరవించేలాగా, ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశాన్ని కీర్తించేలా చేస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎక్కాలి, ఎక్కుతూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు చివరిన ఒక చిన్న కొండ ఉంటే అక్కడ ఏదో స్వామి వివేకానంద ధ్యాన మందిరం ఉంటే అక్కడ చెప్పుకొని ఆ రామకృష్ణ మఠలో చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఆ స్వామీజీ వచ్చి చేసుకోమనండి, ఇక్కడ వివేకానంద స్వామి కూడా ధ్యానం చేసుకున్నారంటే షీ మెడిటేటెడ్. అండ్ ఆమె ఇక్కడ చిన్న రామకృష్ణ పరమహంస, శారదామాత, ఇక్కడ వివేకానంద స్వామిని చిన్న ఫోటో పెట్టుకుని మొత్తం హెల్పర్స్ తోటి తను క్లైమ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అంటే నీ అంతర్గత శక్తి, నీ సంకల్పం ఎంత గట్టిగా ఉండాలో చూడండి. భగవంతుడు ఓడిపోతూ ఉంటాడండి, ఎప్పుడు భగవంతుడే ఓడిపోతాడు. ఎప్పుడు నువ్వు మంచి గురించి, నువ్వు పుట్టిన దేశానికి నువ్వు రుణం తీర్చుకుంటానని డిటర్మైన్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎక్కుతూ ఉంది, ఇంకొక కొంచెం అడుగులు వేస్తే మన భారతదేశ పతాకాన్ని పెట్టే సమయంలో ఆక్సిజన్ అయిపోయింది. మిగతా హెల్పర్స్ ఎవరు, మేము రామని చెప్పారు. బట్ తను చెప్పింది నేను చనిపోతే ఇక్కడే చనిపోతా, ఐ కెన్ డూ అనుకుంది కదా, నేను ఇక్కడే చనిపోతాను తప్పించి నేనైతే వెనక్కి రాను. పోతే పోనీ, కానీ నా భారతదేశం గురించి నేనేంటో మహిళగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నేనేంటో నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నన్ను అనంతమైన శక్తి ఉంది, ఆ భగవత్ శక్తి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం నేను వెళ్ళిపోతాను అంది. యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పైనుంచి ఒక ఫుల్ సిలిండర్ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ సిలిండరు అక్కడ పడి ఉంది, వచ్చింది. ఇట్స్ ఎ మిరాకిల్. చదవండి మీరు ఒక్కసారి అరుణిమా సిన్హాని ఒకసారి కొట్టండి గూగుల్లో సెర్చ్. వెంటనే అది ఆమెకు పెట్టడము, ఆమె దాన్ని క్లైమ్ చేయడము, భారతదేశ పతాకాన్ని పెట్టి భారత్ మాతాకి
చాలా స్లోగా అన్నారు, కానీ ఆ అమ్మాయి చాలా గట్టిగా అరిచింది అని. ఆ అమ్మాయి భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టల్ని, ఒక యాంపిటేషన్ లెగ్తో ఉన్న ఫస్ట్ అమ్మాయిగా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ పటంలోని, అది అరుణిమా సిన్హా. వివేకానంద స్వామి 150 జన్మదినోత్సవ ఉత్సవాలు జరుగుతుంటే పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారండి, చాలామంది స్వామీజీలు ఉన్నారు, మీలాంటి యూత్ ఉన్నారు, కానీ ఎవరిని కూడా రెడ్ కార్పెట్ వేసి పిలవల. ద ఓన్లీ యూత్ ఐకాన్ అరుణిమా సిన్హాకి రెడ్ కార్పెట్ వేసి అక్కడ ఆమెను చూపించి ఆమె ఏ రకంగా విజయం సాధించిందో చూపించారు. మై డియర్, అది అరుణిమా సిన్హా. యూత్ పవర్ అంటే అది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీ జనరేషన్ అమ్మాయే, నేనేం ముసలి వాళ్ళని చెప్పట్లా. కెన్ యూ హీర్ అబౌట్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు? నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి ఒక మహనీయుడు, చాలా పెద్ద ఆయన. ఐడియా ఉందా? కెన్ యూ సే? అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉండాలి చరిత్రని. చాటింగ్లో నువ్వు బాగున్నావా, నువ్వు తిన్నావా, గుడ్ మార్నింగ్ అనగానే ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఫోటో పెడితే ఇలాగా పుష్పగుచ్చాలు ఇవి కాదు మనం చేయాల్సింది. అప్పుడప్పుడు తిరగేయండి మైండ్ ఫ్రీ. చరిత్ర ఎందుకు చదవాలంటే గ్రద్ద కూడా తన్ని షార్ప్ చేసుకోవడానికి కొండ మీదకి వెళ్ళిపోతుందట, ఆ గోల్డ్ షార్ప్ చేసుకుని మళ్ళీ వేటాడడానికి వెళ్తుంది. అలా ఉండాలి యూత్ అంటే. మీ యొక్క ఎనర్జీని పనికిరాని చెత్త మెసేజ్లకి, చెత్త సెల్ ఫోన్ గురించి నోమోబైఫీబియాతో ఫీల్ అవ్వకండి. నోమోఫీబియా అంటే నో మొబైల్ ఫోన్, అది లేకపోతే నేను బతకలేను. నువ్వంటే నాకు కదా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉంది, అమ్మ నాన్న పోయిన పర్లే, ఫ్రెండ్ లేకపోయినా పర్లే, పోనీ ఫ్రెండ్స్ కలుసుకున్నప్పుడైనా సెల్ ఫోన్ పక్కన పెడతామా? ఆహా, అమ్మో సెల్ ఫోన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? లవ్ సింబల్ పగిలిపోతుంది. నువ్వంటే నాకు ప్రేమ అంతేనా, పాట వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనకి లోపల నుంచి, ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ అంతే. అంత కొన్ని జోన్స్లో నో మొబైల్ ఫోన్ అని పెట్టాల్సి వస్తుంది జోన్స్. డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఎవరో చెప్పాలి, చెప్తే కూడా ఒక ప్రైజ్ మీకు సంబంధించిన ఆయన. పోనీ మాస్టర్ల దగ్గర క్లూ తీసుకుందామా? వా ఎంత హ్యాపీయో. మన మాస్టర్లను అడుగుదామా వద్దా? రేపు పొద్దున్న మిమ్మల్ని చాలా చీప్గా చూస్తారు, మా అబ్బాయిలు ఇలా చెప్పలేదేంటి అనుకుంటారేమో మనల్ని. అలాంటివి ఏం లేవో మన మధ్య. ఒకసారి చెప్పండి. డాక్టర్ చంద్రశేఖర్, ఖగోళ శాస్త్రవేత్త. ఆయన అమెరికా వెళ్ళి ఒక చోట 80 కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేస్లో ఆయన ఒక క్లాస్ చెప్పాలి. దాంట్లో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అదేంటి మాస్టరు ఇంత దూరం వచ్చి మీరు ఇద్దరికే ఎలా చెప్తారు, యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ద క్లాసెస్ అన్నారు. లేదండి, ఆ 2 కూడా నాకు ఇంపార్టెంటే అని చెప్పి ఆయన ఆ 2 గురించి 80 కిలోమీటర్లు చలిలో కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ పేర్లు కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి. చెన్విన్ యాంగ్, సుండాల్ లీ, 2 పిల్లలు. వారిద్దరికి 80 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పి వస్తే వారిద్దరూ మళ్ళీ నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చి ఆ మాస్టర్కే పేరు తెచ్చినటువంటి విద్యార్థులు వాళ్ళు ఈ రోజున నోబెల్ ప్రైజ్. అది మన భారతదేశం యొక్క పవర్ అండి. మేడం క్యూరీ ఎవరు? రేడియం కదా. ఆవిడకి కూడా ఓ లవ్ స్టోరీ ఉంది. ప్రేమ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఆ పాటికే రావాలి. మళ్ళీ ఆమె తీవ్రమైనటువంటి ప్రాక్టికల్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన ఉంటారు కదా కో రీసెర్చర్, ఆయనే వచ్చి అడిగారు, ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ, ఐ లవ్ యూ. ఇవే 2 పదాలు మనకు చాలా ఇష్టమైనవి కదా. మ్యారీ యూ అనగానే ఐ లవ్ యూ అంటాం, అక్కడితో బాధ్యత ఉండదు కదా మనకి కదా. బా ఉప్పెన్ సినిమాలో లాగా జల 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 పాత నీవని పడవలో వెళ్ళి మెడలో కట్టలేదు కూడా, రెడీగా లేదు మంగళసూత్రం పాప ఆ రోజుల్లో. కానీ ఆమెకు ఒకే ఒక ఆయుధం చెప్పింది ఆమె, నిన్ను లవ్ చేసి నేను వివాహం చేసుకోవాలి అంటే
కొన్ని తరాలు తరించిపోవడానికి, వైద్యంలో వానికి ఆరోగ్యం రావడానికి నేను కొన్ని ప్రాక్టికల్స్ చేస్తున్నాను. ఆ వైద్యాంజాల్లో, ఆ విజ్ఞానంలో నువ్వు కూడా నాతో పార్టిసిపేట్ చేస్తే, నువ్వు కూడా ప్రపంచ మానవాళికి నీ జీవితాన్ని అర్పించగలిగితే నీకు జీవిత భాగస్వామిని అవుతాను, లేకపోతే లేదు అంది తప్ప, ఈ రోజుల్లాగా వాళ్ళు ఐ లవ్ యూ అని ఇంకా పూర్తి చేయకుండానే అప్పుడే వాట్సాప్లో మన స్టేటస్, మన పర్సనల్ అఫైర్స్, మన పర్సనల్ ఫొటోస్ మొత్తం అన్నీ పెట్టి ఆ తర్వాత ఏంటి, వాళ్ళను మోసం చేశారు అని చెప్పి చీటింగ్ కేసు. కానీ ఆమె అలా చేయలేదండి. ఏం చెప్పింది? ప్రపంచ మానవాళికి నువ్వు కూడా సహకరించు, నేను కూడా అప్పుడు నిన్ను భాగస్వామిగా చేసుకుంటాను అంది. ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు కదా, క్యాన్సర్ పేషెంట్లు కానీ ఎవరైనా కానీ అటువంటి రేస్ కావాలి అని అంటే దేనివల్ల వచ్చిందండి మనకి ఈ రోజున? అదే ఆమె కూడా ఆ రోజు అక్కడ ఆగిపోయి ఉంటే ఈ రోజున వైద్యం అందేదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో పరితపించండి. మీ చదువు, మీ కులము కానీ, మీ మతము కానీ, మీ చదువుకున్న చదువు కానీ, డబ్బు కానీ, మీ అందం కానీ, మీ శారీరక మానసిక అంతర్గత శక్తులన్నీ కూడా దేని గురించి ఉపయోగపడాలా? మానవత్వానికి ఉపయోగపడాలి. దట్స్ వాట్ అబ్దుల్ కలాం గారు సేస్. నేను అద్భుత కలాం గారు అంటానండి. అబ్దుల్ కలాం గారు నన్ను చెప్పను. నేను పరిగెడుతూ స్పీడ్గా రైలుతో పాటు వెళ్ళి పేపర్ వేసినటువంటి ఒక అబ్బాయి ఏం చదివారండి ఆయన? భయం మనకి చెప్పాలంటే. చదివినటువంటి అబ్బాయి మనలాగే వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. ఆయన అనుకున్న ఉద్యోగం రాలా, కానీ ఆయనకి భిన్నంగా ఉన్నది వస్తే ఆయన దాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలని ఒక గురువు చెప్పిన తర్వాత ఆయన చరిత్ర అంతా మనకు తెలుసు. అటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్రపతి అవ్వడము, రాష్ట్రపతి అయ్యి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తోటి ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. అక్కడ పోలియోతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బలువైన, పోలియో వాళ్ళు తెలుసు కదా మీకు, చాలా సన్న కాళ్ళు ఉంటాయి, బరువైన కర్రలతో నడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. చాలా అది చూసిన తర్వాత మనం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళని చూసిన తర్వాత. ఆయన మహానుభావుడు ఏడ్చాడండి. అది సంస్కారం అంటే, అది నీ చదువు మానవత్వం అంటే. నీ చదువు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి? మానవత్వానికి తీసుకెళ్ళాలి. ఏడ్చాడండి మహానుభావులు. గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ని, టెక్నీషియన్స్ని అందరూ పిలిచారు. వీరికి ఏమీ చేయలేమా డాక్టర్స్ అని అన్నారు. ఎందుకు చేయలేం సార్? మనము తయారు చేసే రాకెట్స్లోంచి అల్యూమినియం వేస్ట్ తోటి పల్చగా లైట్ వెయిట్ కర్రలు తయారు చేసి వీళ్ళకి ఇవ్వగలము సార్ అని చెప్పగానే ఈ జరిగి సుమారుగా 10 సంవత్సరాల పైన, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఎవరైతే పాపం పోలియోతో నడవలేక సన్న కాళ్ళతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో వారందరికీ కూడా ఈ సన్న కర్రల్ని ఈరోజు కూడా సప్లై చేసి, అది మానవత్వం అంటే. ఉన్నత పదవిలో ఉన్నా కూడా తన యొక్క మానవత్వాన్ని జట్టుకున్న అబ్దుల్ కలాం గారు అద్భుత కలాం అని నేనైతే అంటాను. ఈరోజు నా అమ్మకి మనకి మురిక్కాలో పక్కన పానీపూరి వాడు వేసి నూడిల్స్ అంటే అబ్బాయి ఎంత ఇష్టమో మనకి. వాడు అలా మురిక్కాలోలో ఆ చెయ్యి పెట్టి పానీపూరి తీస్తే అబ్బా, అమ్మ ఏమైనా మంచి ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ చద్దన్నం పెట్టినా, దిబ్బ రొట్టెలు వేసినా, అమ్మ ఓల్డ్ నీకు ఇంకా ఎప్పటికో ఉన్నావు, యూట్యూబ్ చూడ అంటాం మనం. కానీ మహానుభావుడు ఒక తండ్రి, వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారి పేరు ఐడియా ఉందండి ఎవరికైనా? అంటే సంస్కారవంతమైన తండ్రి ఉంటే ఎటువంటి జాతి బయటకు వస్తుందో, మనం ఎలా తయారవ్వాలో ఒక్కసారి నేర్చుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీతో పాటు నేను కూడా. వాళ్ళ అమ్మ మాడిపోయిన రొట్టె పెడితే అడిగారు, వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం లేదు తినేశారు. నాన్నగారు మీరు ఎలా తిన్నారండి? అమ్మ ఇలా చేసిందంటే, పొద్దున్నుంచి అమ్మ మన గురించి కష్టపడిందన్న, తన యొక్క ప్రేమంతా దానిలో ముంచి ఆ రొట్టెలు మన గురించి తయారు చేసింది. మనము ఒక్కసారిగా బాగోలేదు విసిరేస్తే ఎంత బాధపడుతుంది అమ్మ అని చెప్పి సంస్కారాన్ని నేర్పిన తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఒక జాతి రత్నము, మానవత్వాన్ని నిలుపుకున్న అబ్దుల్ కలాం. బై బర్త్ ముస్లిం అండి, కానీ రోజు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు అన్నమాచార్య కీర్తనలు వినందే తన మత సామరస్యాన్ని చూపించుకున్నటువంటి, చదివింది టెక్నాలజీయే. ఎంతండి మిస్సైల్ మాస్టర్, మిస్సైల్ వరల్డ్ని ప్రపంచాన్ని చూపించినటువంటి ఒక మిస్సైల్ మ్యానా కాదా? కానీ డౌన్ టు ఎర్త్ ఎక్కడికి వచ్చాడు ఆయన?
సో నువ్వు చదువుకున్న చదువు అల్టిమేట్గా నీ తల్లి తండ్రికి సంస్కారాన్ని చూపిస్తూ నువ్వు రోజు వాళ్ళు గౌరవించాలి. నీ తల్లి చనిపోతుందని తెలిసి కూడా జన్మనిచ్చినటువంటి నీ తల్లికి నువ్వు రుణపడి ఉండాలి, కృతజ్ఞత. మీ నాన్న మీ గురించి రోజు కష్టపడి బయటికి వెళ్ళడం వల్ల మనం ఈ రోజున మంచి బట్టలు వేసుకుని చదువుకుంటున్నాం కంటే కృతజ్ఞత. అటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజున మన రాష్ట్రపతి ఎక్కడో ప్రపంచ దేశాల వాళ్ళు కూడా 5 రోజులు ఆయన గురించి సంస్మరణ సభలు చేసుకొని గుర్తు చేసుకున్నారంటే ఎంత మహానుభావుడు అయ్యి ఉంటాడండి. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. మన యొక్క నమస్సుమాంజలు ఏ రకంగా అంటే ఈ రకంగా. దట్స్ వాట్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అటువంటి వ్యక్తి ఏమనుకున్నారండి, తనలో సంకల్పం ఏంటి, మీలాంటి పిల్లలతోటి నాకు రెండోసారి రాష్ట్రపతి వద్దు, నేను యూత్తోనే ఉంటాను, యువత భారతదేశానికి అవసరము, యువత శక్తి నాకు కావాలి, యువతలోంచి ఆ ఉత్తిష్టంతో జాగృతి రావాలి అని చెప్పి నేను వారి మధ్యనే ఉంటానన్నారు. అక్కడ కూడా భగవంతుడు ఎలా ఓడిపోయాడండి, ఎలా చనిపోయారు ఆయన. కనీసం డాక్టర్ కూడా, అదృష్టం అంటే అదండి, నీ మరణం చెప్తుంది నువ్వేంటో, కనీసం డాక్టర్ కూడా ముట్టుకోకుండా మీలాంటి చిన్నారులకి క్లాస్ చెప్తూ ప్రాణాలని భారతదేశాన్ని ఒడిలో ఒదిగిపోయినటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఈ రోజున మనకి భారతదేశం అందించింది అంటే, భారతదేశము నా మాతృభూమి చెప్పాలి. అది చెప్పి సిగ్గుపడ్డం కాదండి. భారతదేశం అంటే పులకింత రావాలి, భారతదేశం అంటే కృతజ్ఞత చూపించాలి. అసలు ఆ పదం వినగానే మనలోంచి బ్లడ్లోంచి ఎంతమంది మనం త్యాగం చేస్తున్నాం, ప్రతి నిమిషము మనం గుర్తుంచుకొని మన అడుగులు వేస్తే మనము కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా ఏం చేసేది ఉండదు. మన బ్లడ్లోంచి అది వచ్చేస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనలోంచి ఆ థాట్స్, పాజిటివ్ థాట్స్ వచ్చేస్తాయి. దట్స్ వాట్ స్వామి వివేకానంద సెడ్. ఏముందండి పెద్ద స్వామి వివేకానంద గొప్ప చెప్పండి నాకు, ఏముంది? తలపాగా, కాషాయ బట్టలు, ఒక మామూలుగా ధ్యానం చేసుకుని. ఎందుకు ఈ రోజున ప్రపంచ దేశాలు కూడా గురువుగా అంగీకరించి స్వామి వివేకానంద మీ యూత్ గురించి పరితపించాడండి ఆయన. ఎన్ని కష్టాలండి. అమెరికా సభకి వెళ్ళిన రోజు అన్నం లేదు, బట్టలు లేవు, చలి, చాలామంది అవమానపరిచారు. అయినా కూడా గురువు చెప్పాడు, నువ్వు ప్రపంచ దేశాల ఆ ఉపన్యాసాల్లో నువ్వు పార్టిసిపేట్ చెయ్యాలి. అందుకని కదా వెళ్ళారు. ఆయన మాట్లాడిన మాటలేంటి, గొప్ప ఏంటి చెప్పండి. Arise, awake and stop not till the goal is reached. ఇంకొకటి చెప్పండి, చిన్న మాట అండి. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా, అంతే. ఆయన మాట్లాడింది ఏం లేదు, ప్రపంచ దేశాలు మోకరిల్లే. ఈ రోజున ఆయన ప్రపంచానికి గురువుగా వచ్చారు అని అంటే మీలాంటి యూత్లోంచి ఉన్నటువంటి అనంతమైన శక్తిని తీయడానికి ఆయన వచ్చారు. ఆయన చూడగానే ఒక్కసారి ఆ దర్పము, ఆయనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఏనాడైతే స్వామి వివేకానందం చూసామో ఆ రోజే మనకు అసలు మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వెళ్ళిపోయాయి. రాజ టీవీ ఉన్న ఒక నరేంద్రుడు వివేకానందుడుగా ఎదిగాడు. వై నాట్ యూ? అన్నా హజారే చనిపోతాను అంటే ఆయన్ని ఒక సామాజికవేత్తగా చేశారు. టాటా ప్రోడక్ట్స్ తెలుసు కదా, టాటా ప్రోడక్ట్స్లో టాటా మొత్తం ఆ కుటుంబాన్ని మొత్తం జాతి వైపు దృష్టి మరల్చి భారతదేశానికి కావాల్సినటువంటి అనంతమైన సంపద రావడానికి కావాల్సిన కుటుంబాన్ని భారతదేశానికి మూలమైన కీలకమైన ఆర్థిక సంపద తెచ్చి ఒక వ్యవస్థగా మార్చిన వివేకానంద. గాంధీ మహాత్ముడు ఒకసారి మానసికంగా ఇదైపోతే స్వాతంత్రానికి నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి అని తన యొక్క ప్రబోధల ద్వారా చేసినటువంటి విశ్వగురువు వివేకానంద. బై ఎండింగ్ మై స్పీచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆయనకు కూడా ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది. ప్రేమ అంటే ఏంటి మళ్ళీ మీకు ఇష్టం కదా, అలా అంటేనే నవ్వుతున్నారు. ఆయనకు కూడా ఒక అమ్మాయి బాగా చదువుకుంది, డబ్బున్న అమ్మాయి, అందమైన అమ్మాయి. స్వామి నువ్వు నేను వివాహం చేసుకుంటే నీలాంటి మంచి పుత్రులు జన్మిస్తారు, నన్ను వివాహం చేసుకో. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంకా ఎవరైనా ఐ లవ్ యూని పూర్తి చేయకుండానే నువ్వు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తర్వాత నువ్వే, ప్రభాస్ తర్వాత నువ్వే, మహేష్ తర్వాత ఇంకా కొత్తగా వచ్చిన ఎవరైతే తర్వాత అనగానే డమాల్, అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా. ఇంకా అసలు దాంట్లో మనకి ఒళ్ళు పులకించిపోతూ ఉంటుందండి, పర్సనల్ అన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ బ్రేక్ ఇస్తే
చెప్పాడు ఆయన, నేను వివాహం చేసుకోను, నువ్వు నాకు ఆ రకమైన అవసరం లేదు అన్నారు. అదేంటి స్వామి పిచ్చివాడా, నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటంటే, నా తల్లి భువనేశ్వరి మాత నాకు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ చెప్పింది, ప్రపంచంలో ఏ శ్రీమూర్తులైనా అమ్మతనాన్ని చూడు, ఆడతనాన్ని చూపించినటువంటి నా భారతదేశ సంస్కారము నా తల్లి నేర్పించి, అందుకు నేను ఈరోజు నిన్ను నాకు మాతృమూర్తిగా చూస్తున్నాను చెప్పినటువంటి ఒక స్వామి వివేకానంద పుట్టిన దేశము నా భారతదేశం. Wonderful, wonderful, wonderful. ఇప్పుడు చెప్పండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీలాంటి యూత్ ఎక్కడ అవసరమో, చిన్న చిన్న పసిపాపల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే ఆ మాస్ ఏరియాలోకి వెళ్ళండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడైతే బ్లడ్ అవసరమని మేము చచ్చిపోతున్నామో, మా పిల్లలకి, నా కడుపులోంచి పుట్టిన పిల్ల, నా నవజాత శిశువుకి కొంచెము బ్లడ్ డొనేట్ చేయండి, తలసీమియా వ్యాధి నుంచి నా పిల్లవాడిని రక్షించండి అని అన్న చోటకి వెళ్ళి మీ యొక్క బ్లడ్ డొనేట్ చెయ్యండి మై డియర్. అందు గురించి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండండి, అందు గురించి మీరు ఆనందంగా ఉండండి. దాని గురించి మీ యొక్క మానసిక సంకల్పాల్ని, మీ యొక్క బ్రహ్మచర్యాన్ని, మీ యొక్క చదువుని, మీకున్నటువంటి ఆ కొంచెం సంపదని తిరిగి సమాజానికి ఉపయోగించే ఒక మంచి వ్యక్తులుగా తయారవడానికి ఇంతమంది వ్యక్తులు మనకి చూపిస్తూ ఉన్నారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కాదా ఇన్నోవేటివ్ అంటే? ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పాను కదండి, అదొక్కసారి ప్లే చేయండి. కళ్ళు లేనటువంటి ఒక శ్రీకాంత్ అన్నటువంటి అబ్బాయి చిన్నప్పుడే కళ్ళు పోతే అందరూ వెక్కిరించారు కూడా, ఏం సాధిస్తావులే అన్నారు. అటువంటి అబ్బాయి చదువుకున్నాడు, ఏదో తిప్పలు పడి ఐఐటికి వెళ్తే ఐఐటి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తే ఎంఐటికి వెళ్ళాడు. అమెరికాలో అన్నీ తెచ్చుకున్న తర్వాత దెన్ హీ డిసైడెడ్, నేను ఐఐటి నాకొద్దంటే నేను వెళ్ళి అడగడం ఏంటి, అసలు నేను వెళ్ళి ఒకరి దగ్గర చేయడం ఏంటి, నేనే కొన్ని వందల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ అబ్బాయి సంకల్పం చేసుకుంటే, హైదరాబాద్లో ఈ రోజున ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ ఇట్లా ఉండేటటువంటి దానిలో ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టి, దానికి బ్రాంచ్లు కూడా పెట్టి, ఆ అబ్బాయి ఈ రోజున కొన్ని వందల మందికి జీవనోపాధి కలుగజేస్తున్నాడు. అది సంకల్ప శక్తి అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అది నా భారతదేశము. ఎక్కడ పోయిందో అక్కడే వెతుక్కోమంది. ఆ అబ్బాయి ఉన్న దాంట్లో 50% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్, అనాథలు, వారికి ఏమీ లేని వారే ఇక్కడ స్వామి చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని మధ్యలో మనము సరదాగా సినిమాలు చూస్తూ ఉన్నా మధ్యలో ఇలాంటివి కూడా చదివితే, వింటే మనలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ అన్నది మనలో పెరుగుతూ ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి సౌండ్ లేదు, కొంచెం సౌండ్ మీ గురించి. ఐ విల్ కంప్లీట్. అందరూ కూడా జస్ట్ చాలా ఆనందించారు. కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. కొద్ది రోజుల తర్వాత తెలిసింది Yes. అబ్బాయి పూర్తిగా అంధుడు అని. వీడు భవిష్యత్తులో ఎదుగు పనికి వస్తాడు, ఎదుగు పనికిరాడు, ఇటువంటివన్నీ అంటూ ఉండేవారు. అయితే ఈ తల్లిదండ్రుల్లో మాత్రం తన కన్న బిడ్డపై ఉన్న ప్రేమ, మమకారం వారు పూర్తిగా చూపించారు. ఆ అబ్బాయిని చక్కగా పెంచి పెద్దవాడిగా చేశారు. మరి స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిన వయసు వచ్చింది. అతన్ని ఒక పాఠశాలలో జాయిన్ చేశారు. పాఠశాలలో కూడా విద్యార్థులందరూ హేళన చేస్తూ ఉండేవారు అబ్బాయిని. ఇదంతా నిజంగా జరిగిన సంఘటన. గేమ్స్ కి తీసుకువెళ్ళేవారు కాదు, అతన్ని లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చోబెట్టేవారు. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అంటూ ఉండేవారు, నువ్వేం చూడలేవు కదా, మాతో నువ్వేం గేమ్స్ ఆడగలవు. కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేయండి. అయితే మొదట్లో అతనిలో ఒక రకమైన నిరుత్సాహం వచ్చినప్పటికీ కూడా చివరికి 10th స్టాండర్డ్కి చేరుకున్నాడు. ఎవ్వరూ ఊహించిన విధంగా 10వ తరగతి పరీక్షల్లో ఆ క్లాస్కి ఫస్ట్ వచ్చాడు. చాలా సంతోషం. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అవ్వాలి. మరి కాలేజీలో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకోవాలని అనుకున్నాడు. మరి ఎంపీసీ తీసుకోవాలంటే కాలేజెస్ అలౌ చేయడం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేయగలవు, మా రూల్స్ ఒప్పుకో, నీలాంటి వాళ్ళని మా కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇవ్వలేం. అక్కడితో ఆయన ఊరుకోలేదు, కోర్టులో కేసు వేశాడు. 6 నెలలు పట్టింది. మొత్తానికి కోర్టులో కేసు గెలిచాడు. ఎంపీసీలో జాయిన్ అయ్యాడు. 2 years చదివాడు ఇంటర్మీడియట్. ఎవరూ ఊహించిన విధంగా ఇంటర్మీడియట్లో కూడా కాలేజ్ ఫస్ట్ అయ్యాడు. మరి తర్వాత
ఐఐటి వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు. ఐఐటికి వెళ్ళడానికని అతను ఫామ్ అది ఫిల్ చేసి పంపించాడు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి. అతనికి హాల్ టికెట్ కూడా రాలేదు. ఎందుకంటే ఆ ఫామ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది కదా, బ్లైండ్ అని, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అప్పుడు అతను మనసులో అనుకున్నాడు, ఐఐటి నన్ను కాదన్నప్పుడు నేనెందుకు ఐఐటిని కావాలి అనుకోవాలి. వెంటనే విదేశాల్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలకు అప్లై చేశాడు. ఒకేసారి 3-4 యూనివర్సిటీల నుంచి అతనికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అతను ఎంఐటిలో చదువుకున్నాడు, గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాడు అమెరికాలో. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి, జాబ్స్ వచ్చాయి. అయినా సరే తన నిర్ణయం ఏంటంటే, నేను భారతదేశం వెళ్ళి నేనంటే ఏంటో నిరూపించుకోవాలి. మరి ఏ విధంగా నిరూపించుకోవాలి? నేను ఎవరి దగ్గర ఉద్యోగం చేయడం ఏంటి, నేనే కొన్ని 100 మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అన్న సంకల్పంతో చివరికి 23 సంవత్సరాల వయసులో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు, బొలాంట్ ఇండస్ట్రీస్ అని. హైదరాబాద్లో దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది, 4 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. 50 crore రూపీస్ వర్త్ ఆ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ప్రాఫిట్ బేసిస్తో అది రన్ అవుతుంది. ఆయన పేరు శ్రీకాంత్. ఇక్కడ మరొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆయన కంపెనీలో మోర్ దాన్ 50% ఎంప్లాయీస్ ఎవరు అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్. వీళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగం అవకాశం ఇవ్వడంతో ఆ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు ఏమని చెప్పారంటే, ఉద్యోగస్తులు మాకు సాధారణంగా ఎక్కడ అవకాశాలు ఇవ్వరండి, ఇటువంటి ఒక కంపెనీలో మాకు అవకాశం ఇవ్వడం వలన మేము ఇంకా పట్టుదలతో మేము పనిచేస్తున్నాం, వర్కింగ్ అవర్స్ అని మేము లిమిట్ చేసుకోకుండా మేము ఎంతో పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నామని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా తృప్తిగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇదంతా ఏ విధంగా సాధ్యమైందంటే, శ్రీకాంత్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు. ఏమని చెప్తారంటే, ప్రపంచం నన్ను ఎప్పుడు అంటూ ఉండేది, శ్రీకాంత్ నువ్వు నీ జీవితంలో ఏమీ సాధించలేవు, అయితే నేను ప్రపంచానికి ఈరోజు చెప్తున్నాను, నేను ఏమైనా సాధించగలను, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. స్వామి వివేకానంద చెప్పిన విషయాన్ని మరలా మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఆల్ పవర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ. ఒకసారి శ్రీకాంత్ గారికి ఇంకా గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. చేయగలమా మనసు ఇమాజిన్ చేయగలమా? ఒక్క క్షణాన్ని వృధా చేసిన విద్యార్థి ఆ చదువు రాదండి. ఒక్క గింజని వేస్ట్ చేసినా కూడా ధనము రాదు అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. ఓకే, ఐ విల్ కంక్లూడ్ విత్ 1. ఇందాక నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, కృతజ్ఞత. స్వామి వివేకానంద కూడా అమెరికా మహాసభలో 4 సార్లు కృతజ్ఞత అన్న పదాన్ని వాడారని ఎవరు గ్రహించకపోయినా గ్రహించి ప్రపంచానికి ఆయన మహాసభల్లో చూతారు. ఈ కృతజ్ఞత అన్న పదము మనలో లేకపోతే మన జీవితమే మనము మృత జీవుల కన్నా వేస్ట్ అండి. ఎందుకంటే నువ్వు విసర్జించిన మలం కూడా ఇంకో జీవికి అవసరం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, డోంట్ థింక్ దట్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ వేస్ట్ వన్. ఇక్కడ మొన్న ఒలింపిక్స్లో మన గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి, సింధు కాకుండా ఒకళ్ళు చెప్పండి. ఇంకా మీరాబాయి జాను కదా, వన్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మీరాబాయి జాను. ఎందుకు ఆ అమ్మాయిని చెప్తున్నాను అని అంటే, మీరాబాయి జాను అన్న కొండ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి రోజు స్పోర్ట్స్ అకాడమీకి వెళ్ళాలి అంటే మనలాగేమీ ఏసీ రూమ్లో కూర్చుని ల్యాప్టాప్లో సర్వీస్ కాదండి. ఆమె ప్రతిరోజు వెళ్ళాలి అని అంటే వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కొన్ని 100 కిలోమీటర్లు ఉంటే ట్రక్ డ్రైవర్లు, ఇసుక ఇలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు కదా, ఆ ట్రక్ డ్రైవర్లు రోజు ఉదయాన్న అమ్మాయిని స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో పెడితే ఆ అమ్మాయిని సాయంత్రం తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర దింపేవారు. అట్లా ఆమె మంచి స్పోర్ట్స్ ఉమెన్గా తయారైన తర్వాత మనందరికీ తెలుసు, ఒలింపిక్స్లో తను గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, భారతదేశ పతాకాన్ని మన ఒంటి మీద కప్పి ప్రపంచ దేశాల భారతదేశం వైపు ఒక్కసారి చూసాయి అంటే జన్మ ధన్యమైపోలేదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అదే మీరాబాయి జాన్ చేసిన పని.
కడుపులో ఆకలి మంట, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు, అయినా కూడా నా దేశం గురించి, నా సమాజం గురించి, నా కుటుంబం గురించి నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలన్నటువంటి త్యాగము అని ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఆ అమ్మాయి అక్కడితో ఆగలేదండి. కృతజ్ఞత. తను ఎవరైతే రోజు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్లు తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేసి తన ఉన్నతికి ఎవరైతే సహకరించారో వారందరితో పాటు ఆమెమి సన్మానాలు కోరుకోలే, ఆమెమి పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకోలే ఈ రోజులలాగా. ఆమె వారందరినీ ఇంటికి పిలిచి మంచి భోజనం పెట్టి ప్రతి ఒక్కరికి బట్టలు పెట్టి తన కృతజ్ఞతని చూపించుకుంది. అది నా భారతదేశంలో ఉన్న మహిళ. వండర్ఫుల్. నీ ఉన్నతికి నువ్వు ఒక్కడివే కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నేను సహకరిస్తేనే నువ్వు ఈ రోజున మనిషిగా ఉన్నావు. అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే తిరిగి సమాజానికి మనం ఏమి ఇవ్వగలము అన్నది ఒక్క విషయం మనకి తెలుస్తుంది. అందుకని గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసిన వాళ్ళందరూ ఏదో ఈజీగా వచ్చేసింది అనుకోకండి మై డియర్ ఫ్రెండ్. సింధు ఈ రోజున తెచ్చుకుంది అని అంటే గురువు ఏం చెప్పిందో అదే చేసిందండి. సెల్ ఫోన్ పక్కన పడేమన్నాడు, పడేసింది. ఆమె స్వీట్స్ ఇష్టం అంటే స్వీట్స్ మానేసింది. ఏ ఫుడ్ తినాలి, ఏ షాట్ కొడితే ఏ యాంగిల్లో బాడీ ఉండాలని చెప్పి యోగాసనాలు, మెడిటేషను, ధ్యానము, ఎక్కడ మానసికంగా కృంగిపోకుండా ఉండడానికి ధ్యానము, ఫిజికల్గా తను షాట్ కొడితే మళ్ళీ అవతల వాళ్ళు లేవకూడదు అన్నటువంటి ఆ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కి ఇచ్చినటువంటి ఫుడ్ యొక్క మొత్తం క్రమశిక్షణ ఈ రోజు సింధుని ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం నిలబడడానికి తీసుకున్నారు. గెలిచిన తర్వాత కూడా 2 నెలలు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒప్పుకోలే. దేని గురించి అయితే నువ్వు తపన చెందుతున్నావో దాని గురించి నువ్వు చనిపోవడానికి అవ్వాలి తప్ప వెనక్కి తిరిగి అలానే రేపటి నుంచి చచ్చిపోకండి. ఎవరు సూసైడ్ చేసుకోవాలంటే అంత తపన మనకుంటే మనము సాధించాలనుకున్న విజయాన్ని చాలా ఈజీగా సునాయాసంగా తెచ్చుకోండి. నీకు ఏ అవకాశాలు లేకపోయినా కూడా నీకు ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ నీ మానసిక వికాసము వికసించాలి మై డియర్. అది ఎప్పుడో నా వయసు వచ్చిన తర్వాత కాదు, ఈ వయసులోనే యూత్గానే ఉండగానే నీ యువశక్తిలోనే నీకున్నటువంటి ఆ అచంచలమైన శక్తి ద్వారా నువ్వు ఏ పనైనా చేయగలవు. దాన్ని నువ్వు గనక మానసికంగా డెవలప్ చేసు. నేను ప్రతిరోజు చేసే పనేంటి? సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు, సర్వేషాం మంగళం భవతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఏమి చెయ్యదండి, ఒక్క ప్రార్థన చెయ్యండి. ఇదేమి ఒక మతానికి సంబంధించింది కాదు. ఇది చేస్తే రెండోది ఏమైంది? తెలుపు రంగులో ఎంతటి తెల్లదనాన్ని మనం ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటామో భారతదేశ పతాకంలో స్వచ్ఛంగా మనం చేయగలే స్వచ్ఛ భారత్ని మనం ఏర్పరచుకోగలగలము. మూడవది ఆకుపచ్చ రంగుకు వస్తే అంత మంగళకరంగా మనం ఉన్న సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడానికి మీ యువశక్తి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. కనుక ఆ అనంతమైన శక్తి మీలోంచి రావాలని కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్కి ఇలాంటి బ్లెస్సింగ్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయని చెప్పి అభినవ్ గుప్తా అని చెప్పి ఒక సంస్కృత పండితుడు ఉన్నాడు. ఆ అబ్బాయి చిన్నప్పుడు చదువుకొని నూనె దీపాలు వెలిగించుకుంటే నూనె దీపం ఆరిపోతే ఏడుస్తాడు. సరస్వతి మాత ఆయనకి డైరెక్ట్గా కరుణించి, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావంటే నూనె అయిపోతే చదువుకోవడం ఉండదు కదా, అందుకు బాధపడుతున్నాను అంటే ఆవిడ వెంటనే నూనె దీపాన్ని వెలిగించి చెప్తుంది, నీకు అఖండమైన అపారమైన జ్ఞానం ఇస్తున్నాను, నీకు అన్ని శాస్త్రాలు నాకు వద్దమ్మా, ఎప్పుడు నేను వెలిగించుకునే దీపము ఆరిపోకుండా ఉండేలా చూడు, ఉచితంగా వచ్చింది ఏది కూడా నిలబడదు కనుక నాకు అటువంటి ఉచితమైన వద్దు, నేను కష్టపడిన చదువు నాకు కావాలి అని చెప్పిన అభినవ గుప్తుడు మన భారతదేశం. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్కసారి భారతదేశము నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరు, నేను నా దేశమును ప్రేమించుచున్నాను కనుక నేను యువశక్తిని దేశానికి దారబోస్తున్నానని చెప్పి మీరు ఈ రోజున తెలియకుండానో తెలుసుగానో మీరు చేయగలిగితే
ఉన్నతమైన ఉజ్వలమైన అమృత్కి ఆజాద్ మొత్తం వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా మనం ఒక భారతదేశాన్ని నిర్మించుకోవడానికి మీరు ఒక రాయి చెయ్యి కల్పించిన వాళ్ళుగా అవ్వాలని ఒక్కసారిగా భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి జై. ఈ భారత్ మాతాకి జై అన్నది మనము గనక మనసులో పెట్టుకొని పనిచేస్తే కేఎల్ యూనివర్సిటీ కూడా ప్రపంచం వైపు ఇంకా ఉన్నతంగా చూడడానికి మీరు సహకరించిన వాళ్ళు. తప్పనిసరి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. టాపిక్కి దీనికి రిలవెన్సీ లేదని అనుకోకండి. ఇంత ఉన్నతమైనది ఉన్నప్పుడు మీలో వచ్చే ఆలోచనలు అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఉంటాయి. మరి మరొక్కసారి మీ గురించి తపన చెంది వారు ఎలా చేస్తే కార్యక్రమం అన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనందరం ఒక్కసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొడుతూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. That I would like to take to acknowledge the wonderful words of patriotic, the inspiration, the motivation, the vibration that we could able to get from the worthy words of Madam Bhavaraju Padmavati Garu. Every example what was given by Madam has been proved in words, not alone words but in actions. There is an occasion to say a very, very great thing about Madam. When our Center for Extension Activities, Dr. Ravindranath and Gopi Krishna, all of them approached me to invite a person who can inspire students. Madam referred about 10 examples of many, many people, Arunima Sinha and many others, including Dr. Abdul Kalam. She humbly answered my question or a query. Madam, we will provide you accommodation in our guest house. We will arrange a vehicle and car, or we will reimburse some expenses for your travel from Rajahmundry to here or whatever expenses. Madam answered a single point repeatedly. I am attending to KL University to speak to the students and bring some kind of momentum and motivation, and this is the cause of education. I do not wish to take a single penny, not the question of remuneration, not the question of honorarium, not the question of consulting allowance, having spent so much of time for us. She said one single word: at the cost of education, nothing can equal that. I am coming on my own. Don't engage a taxi for me. I am coming totally with my own vehicle. Do not need to pay even a single liter of petrol, not required. For the purpose of meeting the students, I am coming on my own. And the question of remuneration doesn't arise. Most of the places I do not take even lunch. But today, as a special case, I requested Madam, you are traveling for 3 to 4 hours to go back to Rajahmundry. It is not fair on our part. All our love and affection and respects to you for your wonderful words in the form of at least making a good reception of offering you an affectionate lunch. Kindly be here with us till our lunch is availed. That's what is the true preaching is in action. That is what is Bhavaraju Padmavati Garu. All of us, let us give her big hands, and this is the time for us to felicitate Madam for making us to remember such great people and the true story of those inspiring people. Thank you so much, Madam. On behalf of all our management, Sri Koneru Satyanarayana Garu, Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, faculty, and I must place it on record here, friends, Center for Extension Activities CEA, ably led by Dr. K. Ravindranath, Gopi Krishna, Ramya, Ruth Ramya, and
the wonderful volunteers, Venkateshwar, and wonderful organizers especially, very systematically made here. And I'm seeing the crowd, such a good crowd of people are still available from the time we started some 2.5 hours or 3 hours before. Even now, anxiously, curiously waiting to look at the presentations going to come or whatever the agenda they are going to make it. Dr. Ravindranath and team of people and my boys and girls, I would like to encourage once again, make Center for Extension activities such big way, rural development, sanitation, what are all the things, innovation is one of the things. And there are many alumni people who are part of Center for Extension activities. I would like to place it on record. Dr. Ravindranath and team, please all of you join to make this a grand success, and compliments to all of them. Dr. Ravindranath, all of you please join. చెప్పే ఒక మంచి సమాజానికి మీరందరూ సర్వీస్ చేసే ఒక అవకాశం ఏమంటే, నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లా చైర్పర్సన్గా ఉన్నాను. 18 సంవత్సరాల్లోపు అనాథ పిల్లలు కానీ, పారిపోయినటువంటి పిల్లలు కానీ, ఏ షెల్టర్ కానీ అమ్మ నాన్న ఎవ్వరు లేనటువంటి పిల్లలకి కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక జూనియర్ జస్టిస్ యాక్ట్ ద్వారా అపాయింట్ చేయబడినటువంటి కమిటీ, జ్యుడిషియల్ కమిటీ. మేము మెజిస్ట్రేటియల్ పవర్స్ ఉన్నటువంటి కమిటీ, నాతో పాటు 4 సభ్యులు ఉంటారు. ఇలా ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా ఉంటుంది. మీలాంటి యూత్ ఎక్కడైనా మీ ఏరియాలో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు కానీ గార్డియన్స్ని కానీ కోల్పోయి ఆర్ఫన్స్గా, అంటే పూర్తిగా అనాథలుగా ఉండిపోవడం కానీ, లేదు ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అమ్మా నాన్న లేకుండా వారికి ఎటువంటి చదువుకునే అవకాశం కానీ ఆధారం కానీ లేకపోయినట్లయితే, మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ గారు కానీ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అని చెప్తాం, కృష్ణా జిల్లాలో కూడా ఉంది, వారికి మీరు, లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్, మీరు ఇంత పని చేయలేకపోతే కనుక ఎవరికైనా ఒక ఫోన్ ద్వారా, లేకపోతే 1098 is the చైల్డ్ లైన్ నెంబర్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, 1098 is the హెల్ప్ లైన్ టు రెస్క్యూ ద చిల్డ్రన్. ఓకే, 1098 వారికి కాల్ చేసినట్లయితే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్. అండ్ వారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేర్ అని చెప్పి 10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషన్ని ఆ పిల్లలకి అకౌంట్లో జమ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లనే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా చదువుకోలేని ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఉంటే వారికి నెల నెల కొంత స్పాన్సర్షిప్ అన్నది కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. కొత్తగా వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ అంటే 50,000 రూపీస్ ఎవరైనా కోవిడ్ ఎఫెక్టెడ్ ద్వారా చనిపోయిన ఫ్యామిలీ ఉంటే వారికి కూడా ప్రభుత్వం అందజేయడం జరుగుతుంది. కనుక యూ మేక్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్, అండ్ మీ ఏరియాలో మీకు ఎవరైనా అటువంటి వారు ఉంటే యూ ప్లీజ్ కాల్ ద హెల్ప్ లైన్ 1098. ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I want to creating an app application that the user want to collect the data from the application using like a crime area. Using a user interface programming language, creation of an Android application, that we are going to develop an Android application which is going to consider the publication of crime zones in a nearby area when other unknown peoples are traveling in unknown peoples are traveling in see a tourist place. The tourists don't know whether it is safe or not safe. We have created an app that name called Alert Me app. Step number 1, I am creating a creation of app. We used a UI programming language using Flutter. Step 2, entering a user details. The user can access like registration details. Step 3, the user can add the crime details in the crime area. Step 3, when the user add the crime details in their area, he must add what type of crime and place. Verification process. Step number 5, these crime details are verified by crime department, cyber crime department office.
whether the uploaded documents of that crime is correct or not. It will be verified by the cybercrime department, and it will be published, and it verified after the completion of a verified process. It will be displayed in the application. And whether the tourist going to the place, you want to search bar, and going to Agra means you want to Agra life, and what is the crime, or it is safe or not. Vision of idea towards Alert Me app. This app may be effective in preventing people from becoming victims. Seeing people becoming victims of crime on a regular basis in some areas prompt to come up with a concept to help them avoiding become victims of crime concepts to help them avoid becoming victims of crime, identifying crime zones in entirely based on information gathered from the user, and it will be uploaded in the app. It will be verified by the cybercrime. User are notified about that crime zones, and the app allows them to view the crime prone areas by searching or entering the location name. Our description of idea is, first step on to creating an Android app, second step on to enter the crime records, and third step whether it is safe or not in their area. Features added in the Alert Me app: users are notified when they are close to the crime zones, notifying the users about the history of crimes which was happened in. Is critical or worst. It is best to rectify and process it. How can the idea contribute to a better society? Its mission statement is to prevent crime before it occurs, notifying about the crime zones to the user near to it instantly. There is no use to punish the culprit after the crime was happened. We need to prevent the crime beforehand. Personal safety features acts as a guardian to the user to prevent any sort of crimes when they are alone at any time in any location. Here we conclude that. Thanks for speech for this clear initiative. Good afternoon to all. I am Yokesh from SMEC Pondicherry. My topic is semi-automatic vehicles which help of GPS. What is this project means? Nowadays most of the cars contains the GPS. It is only use of the showing the routes, right? Only the Google map it showing. So with the help of that GPS we will control the cars, or we will control the vehicles in future. Like some of the operations we will do. That and all the follows. The first control is headlight control. The second control is speed control. Third one is traffic control. And fourth point is SWOT analysis of this project.